मैथ्स 1 प्रकरण 4 अर्थ नियोजन। आ प्रकरण अगत्यनुं छे जे अत्यारे आपणे जात जातना करवेरा विषे जे सांभळीए छीए एना शरूआतनी जे मुद्दा छे एमां आपणे अहींया शीखवाना छे। जे तमे आगळ कॉमर्स लाइन लो तो तमने काम लागे। प्रेक्टिकल नॉलेज माटे पण आ प्रकरण खूब अगत्यनुं छे। तो तमे सांभळ्युं ज हशे जीएसटी एटले शुं, जीएसटीनी गणतरी कई रीते थाय, इनपुट टेक्स क्रेडिट केवी रीते, कर बिल टेक्स इनवॉइस केवी रीते बनावाय, तो ए वस्तु आपणे शीखवानी छे। तो ए जोवा माटे सौथी पहेला अहींया थोड़ीक आपणने वातचीत आपी छे, आपणे जरा जोता जईए अने समजीए। शुं कीधुं छे तो शिक्षक पूछे छे कि आपणा देशमां व्यापार माटे कई कर प्रणाली चालू छे, एटले के टेक्स माटे कई सिस्टम चालू छे। तो આપણને જવાબ મળ્યો જીએસટી। અત્યારે આપણી પાસે જીએસટીની કર પ્રણાલી ચાલુ છે। તો એના વિશે તમને શું ખબર છે વિદ્યાર્થીઓને પૂછે છે। તો એમાંથી એક એક જણ જવાબ આપતા જાય છે, આપણે એના ઉપરથી જાણતા જઈએ કે જીએસટી એટલે શું, તો કે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ એટલે કે વસ્તુ અને સેવા કર। ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ જીએસટી વસ્તુ અને સેવા કર। આખા દેશમાં આ એક જ કર પ્રણાલી છે। તો टीचर कहे छे कि बराबर है, कारण के पहला अलग अलग राज्यों में जुदा जुदा कर जुदा जुदा कारणसर भरवा पड़ता था। ए कया कया कर हता ए आपणे जोता जईए, थोड़ुंक आपणे एना विषे जाणीए अने त्यार पछीथी ए बधाने एकमां ज लई लेवामां आव्या अने एने जीएसटी तरीके नाम आपवामां आव्युं। तो पहला कया कया कर हता एनुं चित्र आपणने नीचे आप्युं छे। तो एना विषे थोड़ुंक जोईए अने जाणीए। तो ध्यान आपो। तो बीजो एक विद्यार्थी कहे कि कया कया कर हता, तो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वेट, केंद्रीय वेचाण वेरो, सेवा कर, जकात वगैरह। आ बधा अलग अलग प्रकारना कर हता। दरेक राज्यमां ए पोतपोतानी रीते ए कर लेवामां आवता हता। तो ए बधाने नाबूद करीने फक्त एक ज आ जीएसटी कर वस्तु अने सेवानी खरीदी तेमज वेचाण माटे ए लागू करवामां આવ્યો અને એટલે જ પછી કહેવાયું કે એક રાષ્ટ્ર એક કર અને એક બજાર। આ પ્રણાલી એટલે કે આ જીએસટી કર પ્રણાલી 1 જુલાઈ 2017થી અમલમાં આવી। એટલે ત્યારથી દરેક રાજ્યના કે કેન્દ્રના જુદા જુદા કર બંધ થઈ અને આ એક જ જેને આપણે જીએસટી આ કહીએ છીએ એ જીએસટી કર પ્રણાલી ગુડ્સ અને સર્વિસ ટેક્સ એટલે સેવા અને કર એટલે કે વસ્તુ અને સેવા કર એ પ્રણાલી લાગુ કરવામાં આવી। જો એમાં કયા કયા કર એની અંદર સમાવી લેવામાં આવ્યા તો એક એક લાઇનથી જોતા જઈએ। જો એક્સાઇઝ ડ્યુટી એટલે કે ઉત્પાદન શુલ્ક, સેવા કર, કસ્ટમ ડ્યુટી, કેન્દ્રીય અધિકાર અને ઉપકર, વેટ, એશ આરામ કર, મનોરંજન કર, જકાત, કેન્દ્રીય વેચાણ વેરો, વધારાની કસ્ટમ ડ્યુટી અને વિશેષ કસ્ટમ ડ્યુટી બધાને ભેગા કરી અને છેલ્લે શેમાં સમાવી દેવામાં આવ્યા જીએસટીમાં। તો એ જીએસટી વિશે હવે આપણે શીખવાનું છે। આપણે આ બધા અલગ અલગ કર હવે જોવાના નથી, તેને બદલે ફક્ત એક જ કર પ્રણાલી કઈ જીએસટી એના વિશે આપણે જોવાનું છે। તો હવે આપણે જઈએ પેજ નંબર 82 પર। તો 82 પર જુઓ, જાણી લઈએ। એટલે એના માટે પહેલી શરૂઆત આપી છે कर बिल, टेक्स इनवॉइस। तमे आवा आवा शब्द सांभळ्या हशे। कॉमर्स लाइन में जो तमारा भाई बहन भणता होय अथवा तमारा पेरेंट्स कोई नौकरी करता होय अथवा वेपार धंधा जो होय तो दुकानवाळुं कोई होय के धंधावाळुं कोई होय तो आवुं कर बिल, टेक्स इनवॉइस एवा शब्दों तमे सांभळेला हशे। एमां शुं शुं पहेला तो आप्युं छे, एमां जस्ट आपणे पहेला जोईए पछी एने शुं कहेवाय एना उपर जईए। बहु ध्यानथी जोवानुं छे जेथी तमने आगळ दाखला आवडे। तो एक एक बाबत पहला जोई लो कि आ जे बिलनो एक नमूनो आप्यो। जो शुं लख्युं छे, वस्तु खरीदीनुं कर बिल। शुं लख्युं अहींया, वस्तु खरीदीनुं कर बिल एनो नमूनो आपणने आप्यो छे। हवे ए नमूनामां कई कई बाबत छे ए आपणे वाराफरती जोता जईए। जुओ, सौथी पहेला डाबी बाजू पर तमारुं ચોપડીનું पेज नंबर 82 खुल्लुं राखजो એટલે તમને ખબર પડે અને આમાં બતાવું છું। डाबी बाजू पर સૌથી ઉપર પહેલાં લખેલું છે સપ્લાયર એટલે કે કોઈ દુકાનનું નામ। તો આપણને એમાં દુકાનનું નામ જે પણ હોય A to Z સ્વીટ માર્ટ એવું છે, પછી એનું એડ્રેસ આપેલું છે, પછી એ જે પણ વ્યક્તિ એમાં ચલાવતી હોય કે મેઇન માણસ હોય એનો મોબાઈલ નંબર છે, પછી એ દુકાન માટેનું ઈમેલ આઈડી આપેલું છે, બરાબર। પછી ઇનવોઇસ એટલે કે આ જે બિલ હોય कर बिल
એનો નંબર આપેલો છે. શું છે? GST/110. એટલે આ એનો ઇન્વોઇસ નંબર છે. હવે જમણી તરફ જોઈએ કે આમાં શું આપ્યું છે. તો જમણી તરફમાં ઉપર આવી રીતે એક લખેલું છે GSTIN. આ પણ કોઈ એક પ્રકારનો નંબર છે. શું છે પછી જોઈએ. પહેલાં કઈ કઈ બાબતો આપી છે એ જોતા જાઓ, પછી આપણે ફરીથી એના ઉપર આવશું. બરાબર. પછી ઇન્વોઇસ, આ જે બિલ તૈયાર થયું એની ડેટ એટલે કે તારીખ આપી તો 31 જુલાઈ 2017. હવે જે આખું આ બિલ આપ્યું છે એમાં કોઠામાં કઈ કઈ બાબતો લખી છે પછી આપણે બધા વિશે એની નીચે જોતા જઈએ અને પછી અંદરની માહિતી પર ધ્યાન આપીએ. તો જુઓ, પહેલું છે સિરિયલ નંબર. એટલે આ પહેલું સિરિયલ નંબર એ તો ખબર પડે 1 2 3 4 5 6 એમ નંબર લખેલા છે. પછી બાજુમાં HSN કોડ, આવું કંઈ એક કોડ માટેનું હેડિંગ છે. પછી નેમ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ એટલે વસ્તુનું નામ. પછી રેટ એટલે કે ભાવ. પછી ક્વોન્ટિટી એટલે કેટલું જોઈએ. તો જો એમાં 500 ગ્રામ, 1 બાર, 1 પેકેટ 500 ગ્રામનું, 1 પેકેટ 250 ગ્રામ, 1 કિલો, 2 કિલો, જે પ્રમાણનું હોય એ પ્રમાણે. પછી ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ એટલે જે ભાવ હોય એને આધારે તમે કેટલું લીધું છે એને આધારે કેટલા પૈસા ચૂકવવા પડે. એટલે ટેક્સેબલ, કરપાત્ર. ટેક્સેબલ એટલે શું? કરપાત્ર રકમ. પછી લખ્યું છે CGST, પછી SGST અને ટોટલ. હવે CGSTમાં પાછા બે ભાગ, રેટ એટલે કે દર, અને દર શેમાં આપ્યો? પર્સન્ટેજ એટલે કે ટકા આપ્યા. પછી એને આધારે રૂપિયા ગણ્યા છે કે એ દરને આધારે ટેક્સ કેટલો થાય, કર કેટલો થાય. પછી SGST તો એનો દર પણ કેટલો અને એને આધારે કેટલા રૂપિયા થાય, અને છેલ્લે એનું ટોટલ. તો આ રીતે ઘણી બધી વસ્તુઓ, 5 અલગ અલગ વસ્તુ આપી, એનો ભાવ આપ્યો, પછી કેટલી લીધી એ આપ્યું, એને આધારે પૈસા ગણ્યા. પછી CGST અને SGSTમાં એનો દર આપ્યો ટેક્સનો એટલે કે કરનો દર, એને આધારે કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડે એ, અને ટોટલ કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડે એ. હવે એ બધું જોઈએ પહેલાં આમાંના એક એક શબ્દો પહેલાં જાણી લઈએ. તો એક એક શબ્દો જાણવા માટે આમાં નીચે જુઓ, આ બિલમાં કેટલાક નવા શબ્દ દેખાય છે, તેનો અર્થ કહો. તો હવે આપણે તમારી ચોપડીમાં તમે જોતા જજો ને આના ઉપરથી હું તમને સમજાવતી જાઉં છું. તો પહેલું શું પૂછ્યું છે? તો ટીચર સમજાવે છે કે આમાં પહેલાં બે શબ્દો આપણે જોવાના છે, CGST અને SGST. આ શું છે? એટલે કે એ GST, આપણું જે મેઇન આપણે જોયું ને ગુડ્સ અને સર્વિસ ટેક્સ GST, એ GSTના આ બે ભાગ છે, CGST અને SGST. તો CGST એટલે શું? તો એનું ફૂલ ફોર્મ જુઓ, સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ એટલે કે કેન્દ્રીય વસ્તુ અને સેવા કર. તો કે વસ્તુ અને એની સેવા જે હોય એના પર લાગતો કર, પણ કોનો? કેન્દ્રીય એટલે કે કેન્દ્રને મળતો ભાગ. આ કેન્દ્રનો કર છે. બરાબર. આ રકમ કેન્દ્ર પાસે જમા થાય છે. કેન્દ્રને મળતો કર છે એટલે CGST સેન્ટ્રલ. સેન્ટ્રલ એટલે આપણું કેન્દ્રીય, કેન્દ્ર જેને આપણે કહીએ, એટલે કેન્દ્ર સરકારને જમા થતો આ કર છે CGST. ગુડ્સ અને સર્વિસ ટેક્સ પણ કોને જમા થતો? કેન્દ્રને. બીજું છે SGST. તો એનું ફૂલ ફોર્મ જુઓ ચોપડીમાં, સ્ટેટ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ. સ્ટેટ એટલે રાજ્ય, રાજ્ય માલ અને સેવા કર એટલે રાજ્યને ચૂકવવામાં આવતો માલ અને સેવા કર. આ રકમ રાજ્ય સરકાર પાસે જમા થાય છે. એટલે SGST રાજ્ય સરકાર પાસે જમા થાય અને CGST કેન્દ્ર સરકાર પાસે જમા થાય. એટલે પહેલાં આ બે. હવે આ બે કોના બે ભાગ છે? GSTના. એટલે GSTના બે ભાગ થયા. અને આ બે ભાગમાં શું? તો એ પછી આપણે જોતા જઈએ. તો GSTના બે ભાગ પડે, એક કેન્દ્રને જતો કર અને બીજો રાજ્યને જતો કર. તો કેન્દ્રને જતો એટલે સેન્ટ્રલ, તો CGST, અને રાજ્યને જતો એટલે સ્ટેટ, તો SGST. બરાબર. ત્યાર પછી બીજો એક સવાલ બાળકે પૂછ્યો કે જમણી તરફ અક્ષરો અને અંકોની હારમાળા દેખાય છે, એ હારમાળા શું છે? તો હવે એ એટલે આપણો આ સૌથી ઉપરનું જો કયું, જમણી તરફ અંકો અને અક્ષરોની હારમાળા દેખાય છે. તો આ જે છે એના વિશેની આ વાત છે. તો એને શું કહેવાય? હવે ધ્યાન આપજો, એ છે GSTIN. આ જે નંબર છે અક્ષર અને અંકોવાળી, એ શું કહેવાય છે? જુઓ, પહેલાં 3 અક્ષર શું છે? GST, અને પછીના IN. તો એનું ફૂલ ફોર્મ જુઓ ચોપડીમાં, GST આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર. એટલે કે આ વેપારીનો ઓળખ ક્રમાંક છે. શું હોય? ઓળખ ક્રમાંક.
કોનો? વેપારીનો. અને આ ઓળખ ક્રમાંક કોણે લેવાનો હોય અથવા કોણે લેવો પડે? તો જે વેપારીનું પાછલા નાણાકીય વર્ષ એટલે આપણું ફાઇનાન્શિયલ યર, તમે ટેક્સ જો ગણાતો હોય તો તમને ખબર પડશે કે પાછલું નાણાકીય વર્ષ એટલે અત્યારે આપણો 2020નું સાલ શરૂ થઈ ગયું, પણ એ ક્યારથી ગણાય? એપ્રિલથી. તો આપણું ગયું જે નાણાકીય વર્ષ કયું થાય? 2020. એપ્રિલ 2019થી માર્ચ 2020 એ આપણું પાછલું નાણાકીય વર્ષ કહેવાય અત્યાર માટેનું. એવી રીતે કોઈ પણ વર્ષનું આપણે જોઈએ તો પાછલા નાણાકીય વર્ષમાં જે વેપારીનું કુલ ટર્નઓવર એટલે શું? એકંદરે એનો વકરો એટલે કે ધંધો 20 લાખ રૂપિયાથી વધારે હોય તેણે આ ક્રમાંક લેવો બંધનકારક છે. એટલે કે તેણે આ લેવો જ પડે, એના માટે એ જરૂરી છે. હવે એમાં કુલ કેટલા અંકાક્ષરો એટલે શું? અંક હોય અને અક્ષર હોય, બંને ભેગું છે. તમે જુઓ, આંકડા પણ છે, અક્ષરો પણ છે. તો પહેલાં તો કુલ કેટલા અંકાક્ષર છે? તો તમે આગળથી ગણશો તો કુલ 15 અંકાક્ષર છે. એટલે આ GSTIN નંબર 15 અંકાક્ષરોનો હોય. હવે આ 15 અંકાક્ષરોમાં એક આપણો જે પણ વેપારી હોય કે ગમે તે હોય અથવા આપણે પણ હોઈએ તો એનો પેન નંબર પણ હોય છે. તો એ કઈ રીતે ખબર પડે? તો ચોપડીમાં પણ આપેલું છે ને, અહીંયા તમને સમજાવું કે આ નંબર જે શરૂ થયો એમાં જુઓ પહેલાં 2 શું લખ્યા છે? 27. તો આ જે પહેલાં 2 લખેલા હોય આંકડા એટલે 2 અંક જે છે એ સાંકેતાંક છે. પહેલાં 2 અંક એટલે કે 2 અંકી સાંકેતાંક છે. એ સાંકેતાંક કોનો હોય? રાજ્યનો. દરેક રાજ્યના ખાસ સાંકેતાંક હોય, એને આધારે આ પહેલાં 2 અંક હોય. તો 27 એ મહારાષ્ટ્રનો સાંકેતાંક છે, મહારાષ્ટ્ર રાજ્યનો. એટલે સ્ટેટ કોડ, આપણા મહારાષ્ટ્રનો સ્ટેટ કોડ છે. એટલે પહેલાં 27 લખ્યું હોય એટલે એના પરથી કોઈને પણ સમજાઈ જાય કે આ વેપારીની નોંધણી મહારાષ્ટ્રમાં થયેલી છે. હવે તેના પછી જુઓ 27 પછીના 10 આંકડા જુઓ તો ABCDE, આ એક્ઝામ્પલ છે એટલે સમજવા માટે. ABCDE 5 અક્ષર અને ત્યાર પછી 1 2 3 4 H, બરાબર. તો એમ 4 આંકડા ને પછી પાછો H એટલે 10 બીજા અંકાક્ષર હોય એટલે 10 સુધીના. તો ABCDEથી એટલે આ જે 10 આંક અને અંક કહો કે અક્ષર કહો બધું મળીને ટોટલ 10 સ્થાન સુધી. તો ABCDE 5 1 2 3 4 બીજા 4 અને પછી H. આ છે પેન નંબર. એ કોઈનો પણ પેન નંબર બતાવે છે. પેન નંબર એટલે તમને ખબર છે પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર. એ તમારા મમ્મી પપ્પાને પૂછશો તો પણ તમને ખબર પડશે. દરેકનો પેન કાર્ડ હોય અને એ પેન કાર્ડ આપણે જાળવવાનું હોય, એના આધારે ટેક્સ ગણાય, ટેક્સ ભરાય. તો દરેક પાસે પેન કાર્ડ હોય એટલે તમે ઘરમાં પૂછજો, તમને ખ્યાલ આવશે. મમ્મી પપ્પાનું કે એ લોકોના બિઝનેસનું પેન કાર્ડ હોય, પૂછવાનું, એના ઉપર આ 10 આંકનો નંબર હોય. તો ફરીથી જોઈએ, 27 એ કોઈ આપણા મહારાષ્ટ્રનો છે. એવી રીતે કોઈ પણ 2 અંકનું સંકેતાંક હોય એ રાજ્યનો. એના પછીના જે 10 સ્થાન હોય એ 10 સ્થાન એ વેપારીનો પેન નંબર હોય. અને એના પછી રહી ગયું, જુઓ કયા કયા નંબર છે? 1 Z અને 5. તો એમાંથી 1 શું છે? ચોપડીમાં જુઓ તો 1 છે એ નોંધણી ક્રમાંક માટેનો અંક છે. તો એ જે નોંધણી કરી હોય ત્યારે એને જે ક્રમાંક મળ્યો હોય તો એ 1 નોંધણી માટેનો ક્રમાંક છે. પછી Z શેના માટે છે? તો Z બધાને માટે કોમન છે. કોઈ પણ વેપારી હોય કે ગમે તે હોય જે આ GSTIN નંબર લે એ બધા માટે કોમન છે. એટલે એમાં શું, જ્યારે કોઈ વસ્તુ બધા માટે કોમન હોય તો એ એની મેળે જ એમાં આવી જાય. જ્યારે આ GSTIN નંબર લેવા માટે કોઈ વેપારી એપ્લિકેશન કરે અથવા પોતાની નોંધણી કરે, રજિસ્ટ્રેશન કરે, તો એ વખતે આ Z ક્રમાંક એની મેળે આવી જાય તો એને બાય ડિફોલ્ટ કહેવાય. બાય ડિફોલ્ટ એટલે એની મેળે જ આવી જાય, કારણ કે બધાનામાં આવે જ. તો Z અને પછીનો જે 5 આંકડો છે એ 5 આંકડો એ બધાનામાં અલગ અલગ હોય. એ શેના માટેનો છે? ચેક સમ ડિજિટ. ચેક સમ ડિજિટ એટલે ચેક ઉપર જે આંક લખ્યો હોય, જે અંક લખ્યા હોય, એટલે કે જે રૂપિયા માટેના આંકડા લખ્યા હોય એના માટેના ડિજિટ છે.
તો એ કેટલા ડિજિટ? તો 5 ડિજિટ. જેટલા ડિજિટ હોય એ પ્રમાણે એ ચેકના ડિજિટમાં 5 સુધીના એ ડિજિટ આવે. એટલે એ દરેકના વેપારીને આધારે હોય, એની ડિટેલમાં આપણે જવાનું નહીં, આપણે ખાલી આટલું યાદ રાખવાનું. એનો અર્થ એમ કે આ 15 આંકનો જે GSTIN નંબર છે, એ નંબર જો આપણે કોઈનો ચેક કરવો હોય કે સાચો છે કે નહીં, કાયદેસર છે કે નહીં, તો તમે GSTની વેબસાઇટ પર, હવે તમને ખબર છે વેબસાઇટ કેવી રીતે ચેક કરાય, તો GSTની વેબસાઇટ પર જઈને સર્ચમાં આપણને જે આ નંબર આપ્યો હોય એ નંબર આપણે જો નાખીએ તો આપણને તરત જ ખબર પડે કે આ નંબર કાયદેસર છે, એટલે કે વેલિડ છે કે નહીં, કે આપણને કોઈએ ખોટો આપેલો છે, તો કોઈએ આપણને આ ખોટા બિલ આપી દીધા હોય તો આપણને ખબર પડી જાય. એટલે આ થયો આપણો GSTIN નંબર. ફરીથી એકવાર બતાવી દઉં. GST આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર, 15 અંકાક્ષરો, અંક અને અક્ષર 15 અંકાક્ષરોનો હોય. એમાંથી પહેલાં 2 જે હોય એ રાજ્યના સાંકેતિક ક્રમાંક, પછીના 10 જે હોય સ્થાન એ પેન નંબર, પછી 1 જે છે એ નોંધણી માટેનો અંક, Z એ બધાનામાં જ કોમન હોય બાય ડિફોલ્ટ, અને છેલ્લો ડિજિટ જે છે એ ચેક સમ, ચેકનો સમ એટલે જે રકમ લખી હોય એ ચેક સમ ડિજિટ. તો આ આખો GSTIN નંબર એ દરેકે પોતાના આવા બિલ પર છાપવો જ પડે છે. તમે હવે ક્યારેક કોઈક વસ્તુ લેવા જાઓ મોટી દુકાનમાં અને તમે બિલ લેતા હો ત્યારે બિલ પર જોજો આવી રીતે GSTIN નંબર છાપેલો હોય છે. એટલે આ થયો છાપેલો નંબર. એટલે છેલ્લો જે અંક છે આ 5, એ અંક અથવા અક્ષર એ 2ના પૈકી કોઈ પણ એક હોઈ શકે. તમને મેં કીધું ને આ 5 એ એના પૈકી છેલ્લે અંક અથવા અક્ષર તેના પૈકી કોઈ પણ એક હોય. તમારી ચોપડીમાં આપેલું છે બોક્સની ઉપર 27 એ મહારાષ્ટ્રનો સાંકેતાંક છે, એની ઉપર લખેલું છે કે છેલ્લે અંક અથવા અક્ષર કંઈ પણ હોઈ શકે છે, તે એને જે આપવામાં આવે એ પ્રમાણે. હવે આ થઈ ગઈ GSTINની વાત. હવે આગળ જોઈએ. એટલે આપણે શું શું જોઈ લીધું? પહેલાં તો સપ્લાયર એડ્રેસ, એડ્રેસની સાથે એનો મોબાઈલ નંબર, એનો ઈમેલ આઈડી, પછી ઇન્વોઇસ નંબર, પછી ઇન્વોઇસની ડેટ જોઈ લીધી, GSTIN નંબર, CGST જોયું, SGST જોયું. હવે જોઈએ બીજી એક વસ્તુ લખી છે કે આ જે બિલ આપ્યું છે એ બિલમાં એક શબ્દ લખેલો છે HSN કોડ. HSN કોડ એટલે શું? તો તમારા પેજ નંબર 83 પર છે. જુઓ, HSN કોડ એ કોઈ એક વસ્તુ કે માલ, જે પણ પ્રોડક્ટ હોય, એટલે કે જે વસ્તુ કે માલ હોય એના વર્ગીકરણનો, એટલે એને કયા વિભાગમાં લેવામાં આવે છે એ વર્ગીકરણનો વિશિષ્ટ ક્રમાંક હોય છે. બિલમાં તેનો સમાવેશ કરવો જ પડે. આ HSN કોડને બિલમાં લખવું જ પડે. એને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય છે? HSN એટલે હાર્મોનાઇઝ્ડ સિસ્ટમ ઓફ નોમેનક્લેચર. એટલે કે આ વસ્તુને વર્ગીકરણ કરવા માટે કયા ભાગમાં લીધી છે એને આધારે એને નંબર આપવામાં આવે. એ આ વિશિષ્ટ ક્રમાંક દર્શાવે છે. જેમ કે પેંડા લખ્યું છે તો જુઓ એનો HSN કોડ શું આપ્યો? 210690. પછી ચોકલેટ છે તો 210691. જરૂરી નથી કે આ બધા લાઇનમાં જ હોય. પછી આઈસ્ક્રીમ છે તો 2105. પછી તમારી ચોપડીમાં જુઓ આઈસ્ક્રીમ પછી આપ્યું છે બ્રેડ તો 1905. પછી માખણ છે તો 210690. એનો પણ 90 જ કોડ છે. એટલે પેંડા અને માખણ એ એક જ પ્રકારના વર્ગીકરણમાં આવે છે, કારણ કે માવામાંથી કે માખણ બનતું, એટલે દૂધની કોઈ વસ્તુમાંથી આવો માખણ કે માવા જેવો પદાર્થ કાઢ્યો તો બેઉના કોડ સેમ આવ્યા. એટલે આવી રીતે વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું. પેંડા તો એનો વર્ગીકરણ કોડ અલગ છે, જ્યારે પેંડા અને માખણનો સેમ છે, જ્યારે ચોકલેટનો 91 છે. એટલે એ દૂધમાં કંઈક બીજું મિક્સ કરીને પછી બનાવેલું. એટલે એની ડિટેલમાં આપણે નથી જવાનું. આપણે ફક્ત એ જોવાનું છે કે આ HSN કોડ એટલે કોઈ પણ માલ કે વસ્તુને વર્ગીકરણ કરીને શેમાં મૂકવામાં આવે છે એ વર્ગીકરણનો વિશિષ્ટ ક્રમાંક હોય છે, એને HSN કોડ કહેવાય છે. હવે એની આગળ પછી પાછું વિદ્યાર્થી એક પૂછે છે અથવા કહે છે કે આની સાથે બિલમાં બીજું શું શું છે? તો કે દુકાનનું નામ છે, સરનામું છે. તો જો એ આપણે ઉપર જોયું શું છે? દુકાનનું નામ છે, પછી તો જુઓ આ નામ, પછી આ સરનામું, પછી એમાં તારીખ બાજુ પર આપેલી છે એ આપણે જોઈ 31 જુલાઈ.
તારીખ છે, પછી અહીંયા આગળ ઇનવોઇસ નંબર એટલે કે બિલનો નંબર છે, પછી મોબાઈલ નંબર છે, ઈમેલ આઈડી છે, એટલે એટલું બધું ઉપર લખેલું છે. એટલે આ બધું ઉપર હોવું જોઈએ. સમજાયું? એટલે પહેલાં તો આ બિલનો એક નમૂનો મૂક્યો. હવે એ નમૂનાને હું ફરીથી એકવાર ઝડપથી રિવાઇઝ કરીને તમને બતાવી દઉં. એટલે કરપાત્ર બિલ હોય, ટેક્સ ઇનવોઇસ, એ કેવી રીતે બનાવાય તો એ જરા આની પર ધ્યાન આપો. પછી આપણે એની અંદરની જે માહિતીઓ છે એના વિશે એક એક બાબત લઈને જોતા જઈએ. તો જો આપણને આમાં કઈ કઈ બાબતો આપી, તો સૌથી પહેલાં સપ્લાયર એટલે કે બિલમાં દુકાનનું નામ, એનું એડ્રેસ, એનો મોબાઈલ નંબર, એનો ઈમેલ આઈડી, પછી બિલનો ઇનવોઇસ નંબર એટલે બિલનો નંબર, પછી બિલની તારીખ, પછી બાજુ પર GSTIN નંબર, જીએસટી આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર, બરાબર છે? એટલે GSTIN નંબર. ત્યાર પછી નીચે HSN કોડ. HSN કોડ એટલે આપણે જોયું હાર્મોનાઇઝ સિસ્ટમ ઓફ નોમેનક્લેચર, વસ્તુના વર્ગીકરણનો વિશિષ્ટ ક્રમાંક. પછી પ્રોડક્ટ એટલે વસ્તુનું નામ, પછી એનો ભાવ, પછી ક્વોન્ટિટી એટલે કેટલું લીધું એને આધારે ટેક્સેબલ એમાઉન્ટ. પછી જોયું GSTના બે ભાગ, CGST અને SGST, કેન્દ્રનો દર અને રાજ્યને અપાતો દર, અને પછી એનું ટોટલ. તો આટલી બધી વસ્તુ આપણે જોઈ લીધી જે બિલમાં આવવી જોઈએ. હવે આપણે એક એક વસ્તુ પહેલાં આની પરથી સમજી લઈએ. પછી આપણે ચોપડીના પાના નંબર 83 પર અમુક સવાલ પૂછ્યા છે, એ સવાલ આને આધારે જોઈને જવાબ જોઈએ. એટલે તમે ચોપડીમાં ધ્યાન આપતા જજો. અત્યારે અહીંયા જુઓ એટલે તમને ખ્યાલ આવે. તો એક એક વસ્તુ આપણે જોતા જઈએ. ધારો કે પહેલાં પેંડાની વાત કરી, એનો HSN કોડ પેંડા. હવે એનો રેટ કેટલો આપ્યો? 400 પ્રતિ કિલો, એટલે કે 1 કિલોના 400 રૂપિયા. કેટલું લીધું આપણે? 500 ગ્રામ, એટલે અડધો કિલો. તો અડધો કિલોના કેટલા રૂપિયા થશે? 200 રૂપિયા, બરાબર. હવે CGST એનો દર કેટલો? 2.5%. 2.5%નો અર્થ શું? હવે આપણને આ બધી વસ્તુ ટકા ગણતા આવડવા જોઈએ. હું એકવાર બતાવીશ, પછી વારંવાર નહીં બતાવું. 2.5%નો અર્થ શું? 100એ 2.5 રૂપિયા. તો આપણા ટેક્સેબલ ઇન્કમ કેટલી છે? 200. 200એ કેટલા? 100એ 2.5, તો 200એ કેટલા થાય એ તમને ગણતા આવડવું જોઈએ. તો આમાં તો સીધું ડબલ જ છે. 2.5 ગુણ્યા 2 એટલે કેટલા રૂપિયા થયા? 5. હવે જુઓ, જેટલો CGSTનો દર છે, SGSTનો પણ એટલો જ, એટલે કે કેન્દ્રનો જેટલો છે દર, રાજ્યનો પણ એટલો જ. તો 2.5% એટલે એના પણ 5 રૂપિયા. તો કુલ આપણે પેંડાના કેટલા રૂપિયા અડધો કિલોના ચૂકવવા પડશે? 200 વત્તા આ 5 ને વત્તા આ 5, એટલે કે CGSTના ટેક્સના 5 રૂપિયા અને SGSTના ટેક્સના 5, એટલે કુલ 10 ઉમેરવાના. તો આપણને પેંડા અડધો કિલો કેટલા રૂપિયામાં પડશે? 210. સમજાયું તમને બરાબર? હવે બીજી વસ્તુ, ચોકલેટ. HSN કોડ આપ્યો, ભાવ શું આપ્યો? 80 રૂપિયા. એટલે 80 રૂપિયા. ચોકલેટ શું હોય? ચોકલેટ કિલોમાં ન હોય. તો ક્વોન્ટિટી કેટલી? 1 બાર, એટલે એક ચોકલેટ. બાર એટલે ખબર છે ને તમને? એક ચોકલેટ બાર આપણે કહીએ છીએ. તો એક ચોકલેટ 80 રૂપિયાની આખી બાર છે. તો એના ટેક્સેબલ ઇન્કમ કેટલી? આપણે આખી જ ચોકલેટ લેવાના છીએ, અડધી તો ન લઈએ, એટલે 80 રૂપિયા. હવે એનો દર કેટલો છે? તો CGST 14% અને SGST પણ 14%. હવે તમે આખા કોઠામાં જોજો, CGST અને SGST બંનેના દર સરખા જ હોય છે, અલગ અલગ હોતા નથી. તો CGST 14% છે, SGST પણ 14%. તો આપણે 14% ગણવા પડે. 14% એટલે શું? તો 100એ 14, તો 80એ કેટલા? આવું ગણતા આવડવું જોઈએ. તો એકવાર તમને બતાવું છું કેવી રીતે મુકાય. આ તમને પદ માનતા આવડવું જોઈએ કે 14%, 100એ 14, તો આપણો ભાવ કેટલો છે? 80. 80એ કેટલા? એટલે આમાં શું થાય? 80 ગુણ્યા 14, ચોકડી ગુણાકાર કરો તો 80 ગુણ્યા 14 છેદમાં 100. એટલે જો આવી ગણતરી કરી, 80 ગુણ્યા 14 છેદમાં 100, તો કેવી રીતે ગણાશે? 1 0 ઉડી ગયા, પછી વધારે છેદ નહીં ઉડાડવાનો. તો કેટલા થાય? 14 8, એટલે 14 ગુણ્યા 8 કરવાના અને છેદમાં 10. તો 14 8 112, 112ના છેદમાં 10 એટલે 11.2. તો 2 પૈસા ન હોય, 2 પૈસા હોય તો 0.2 આવે. 11.2 એટલે એનો અર્થ એમ કે 11.20. તો 14% અહીંયા પણ છે CGSTમાં અને 14% SGSTમાં પણ. તો અહીંયા 11.20 અને અહીંયા પણ 11.20. તો કુલ આપણને એક ચોકલેટ બાર જેના 80 રૂપિયા ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ છે, તો એ ટેક્સેબલ અમાઉન્ટ પર આ ટેક્સ લાગીને આપણે કેટલા ચૂકવવા પડશે? તો 11.20 વત્તા 11.20 એટલે 22.40 થાય.
તો 80 વત્તા 22.40 એટલે 102.40 થશે. આ જુઓ, 80 વત્તા 22.40 80નો અર્થ કે 80.00, તો 22.40 આવી રીતે ઉમેરાય. તો અહીંયા 0.40 એટલે પૈસા એમને એમ, અને આ બેનો સરવાળો કરીએ તો 102.40 આવે. સમજાયું તમને? હવે આ રીતે આગળ જોઈએ. આઈસ્ક્રીમ. તો આઈસ્ક્રીમનો ભાવ કેટલો છે? 200 રૂપિયા. શેનો? એક પેકેટ એટલે 500 ગ્રામનો. તો આપણે એક પેકેટ લીધું, કેટલા રૂપિયા? ટેક્સેબલ ઇન્કમ 200. તો એનો CGST 9%, તો SGST પણ 9%. તો 9%નો અર્થ શું? 100 9. તો આના કેટલા રૂપિયા છે? 200. 100 9, તો 200ના કેટલા ચૂકવવા પડે? 18. બરાબર? 9 દુ 18. તો CGST 18 અને SGST પણ 18. તો 18 ને 18 36. 200માં 36 ઉમેરો એટલે આપણે કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડશે? 236. તો એ પ્રમાણે દરેકના ગણતા જાઓ. હવે એના પછી છે બ્રેડ. દરેકનો જુઓ HSN કોડ જોતા જજો. બ્રેડની કિંમત છે 35 રૂપિયા. શેના? એક પેકેટના. બ્રેડના એક પેકેટનો જ ભાવ હોય. ટેક્સેબલ એમાઉન્ટ 35 રૂપિયા જ ચૂકવવી પડે. હવે બ્રેડ ખાવાની વસ્તુ છે. જુઓ, CGST કેટલો લખ્યો? 0. SGST પણ 0, એટલે કે બ્રેડ પર કોઈ કર હોતો નથી. 0. તો 0% હોય એટલે આપણે કેટલા રૂપિયા એની ઉપર ચૂકવવા પડશે? બંનેમાં 0 0, એટલે આપણે કુલ કેટલા રૂપિયા આપવા પડશે? 35 જ આપવા પડશે, જે એનો ટેક્સેબલ એમાઉન્ટ છે. બરાબર? હવે એના પછી બ્રેડ પછી છે નીચે માખણ. તો જુઓ, માખણનો કોડ આપ્યો 500 રૂપિયા પ્રતિ કિલો, એટલે 1 કિલો માખણના 500 રૂપિયા છે. તો આપણે એમાંથી કેટલું લીધું? 250 ગ્રામ. 250 ગ્રામ એટલે કેટલું થાય? 5 કિલો. સમજાય છે? તો 1 કિલોના 500, તો 5 કિલોના કેટલા થાય? 125 રૂપિયા. ગણતા આવડે છે ને તમને? 500 રૂપિયા 1 કિલોના, તો અડધો કિલોના 250, અને અડધો કિલોના 250 ને એનું પણ અડધું, એટલે 125 રૂપિયા આપણી ટેક્સેબલ એમાઉન્ટ. હવે આ માખણ જે છે એ એવા ખાવાની વસ્તુમાં આવે છે જેનો 6% દર છે. તો જુઓ, CGST અને SGST બંને 6% છે. તો ગણીએ. 100ના 6 રૂપિયા, એટલે કે 100એ 6 રૂપિયા, તો 125 કેટલા? તો આપણે ગણવાનું. તો 7 રૂપિયા 50 પૈસા થયા. તો અહીંયા 7 રૂપિયા 50 પૈસા, તો અહીંયા પણ. તો 7 રૂપિયા 50 પૈસા અને 7 રૂપિયા 50 પૈસા, એટલે કુલ કેટલા થાય? 7.5 ને 7.5, એટલે કેટલા રૂપિયા થઈ ગયા? 15. તો 125 રૂપિયા વત્તા 15 એટલે કેટલા રૂપિયા થાય? એટલે આપણે ચૂકવવા પડે 5 કિલો માખણના 140 રૂપિયા. સમજાય છે તમને? બરાબર? એટલે અત્યારના ઉદાહરણ લઈને આપણને સમજાવ્યું છે કે 125 રૂપિયાના માખણના પેકેટના આપણે 140 રૂપિયા કેવી રીતે આપવા પડે. તો એના ઉપર 6% CGST અને 6% SGST આપણે ચૂકવીએ છીએ. એટલે 7.5 વત્તા 7.5 એટલે 15 રૂપિયા આમાં ઉમેરાઈ જાય, એટલા ઉમેરીએ. તો આટલી વસ્તુ લીધી તો આપણે કુલ કેટલા રૂપિયા ચૂકવ્યા? તો આ બધાનો સરવાળો 200 વત્તા 80 વત્તા 200 વત્તા 35 વત્તા 125, તો કુલ રૂપિયા કેટલા? તો અહીંયા જુઓ, CGST કુલ કેટલા રૂપિયા થશે? 41.70. SGST પણ 41.70, અને આ બધાનો સરવાળો કરીએ તો કેટલા રૂપિયા થાય? તમે જુઓ, 200 ને 200 400, 400 ને 125 એટલે 525, 525 અને એમાં 35 ઉમેર્યા એટલે 560, અને 560 ને 80 એટલે 640, અને 640માં બીજા 41 અને 70, 41.70 ઉમેરો એટલે કુલ આપણે આ બધું થઈને આનો સરવાળો અહીંયા કરવાનો. એમાં 41.70 વત્તા 41.70 કુલ આપણે 723.40 રૂપિયા ચૂકવીએ છીએ, જો આપણે આટલી વસ્તુ લીધી હોય તો. સમજાયું તમને? બરાબર? એટલે આ બધાનો સરવાળો કરવાનો. તમે સરવાળો કરીને જોઈ શકો છો કેટલા થાય. તો આ બધાનો સરવાળો કરો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. સમજાયું? તો હવે તમે આને આધારે સામેના પત્તા પર પેજ નંબર 83 પર જુઓ. એટલું આપણે જોઈ લઈએ કે 83 પર આપણને અમુક ખાલી જગ્યા સાથેનું બતાવ્યું છે, સ્ટાર કરીને આપ્યું છે. આના પરથી આપણે ગોતવાનું છે. શું કીધું? જુઓ, પેંડા પર કેન્દ્રનો કર એટલે CGST 2.5%ના દરે કેટલો થાય? ખાલી જગ્યા તો 5 રૂપિયા. બરાબર? તેમજ રાજ્યનો કર ખાલી જગ્યાના દરે 5 રૂપિયા. કયા દરે? તો રાજ્યનો દર પણ 2.5%ના દરે 5 રૂપિયા. એટલે જ્યાં જે ખાલી જગ્યા આપી સમજીને તમારે લખવાનું. એટલે એની નીચે તે પરથી પેંડા ઉપર વસ્તુ અને સેવા કર GSTનો દર
કુલ દર કેટલો? તો 2.5 વત્તા 2.5 એટલે કેટલા? 5%. અને 5% એટલે 5 વત્તા 5 એટલે કેટલા રૂપિયા મળ્યા આપણને? 10 મળ્યા નહીં. કેટલા રૂપિયા ચૂકવ્યા આપણે? 10 રૂપિયા કર તરીકે ચૂકવવા પડ્યા. સમજાય છે બરાબર તમને? તમે તમારી ચોપડીમાં જોતા જાઓ સાથે એટલે ખ્યાલ આવે. તો 5 વત્તા 5 તો 2.5 વત્તા 2.5 એટલે 5%. 100 એ 5 તો 200 એ કેટલા થાય? 5 દુ 10 એટલે કુલ 10 રૂપિયા આવી ગયા. એટલે આ રીતે ખબર પડે. ત્રીજી લીટી, તે જ પ્રમાણે ચોકલેટ ઉપર જીએસટીનો કુલ દર. હવે ચોકલેટ પર આપણને શું કીધું? જીએસટીનો કુલ દર. જીએસટી એટલે સીજીએસટી વત્તા એજીએસટી. તો કુલ દર એટલે 14 વત્તા 14 એટલે કેટલા લખવા પડે ખાલી જગ્યામાં? 28%. અને 28% તેથી કુલ કર કેટલો? તો આ બેવનો સરવાળો 11.20 વત્તા 11.20 એટલે કેટલા થશે? 22.40 રૂપિયા. એટલે ખાલી જગ્યામાં 22.40 રૂપિયા. તમને હું એનો ફોટો મોકલાવીશ જેમાં મેં ખાલી જગ્યા પૂરેલી છે એટલે તમને ખબર પડે. 22.40 રૂપિયા. આગળ ચોથી લીટી, આઈસ્ક્રીમ ઉપરનો જીએસટીનો કુલ દર. જીએસટી જ પૂછ્યું પાછું. તો 9 વત્તા 9 એટલે કેટલા થાય? 18%. તેથી આઈસ્ક્રીમની કિંમત એટલે આપણને છેલ્લે કિંમત પૂછી, કર નથી પૂછ્યો. તો છેલ્લી કિંમત 200 વત્તા 18 વત્તા 18 એટલે આપણે કેટલી ચૂકવી? 236.00 એટલે કે 236 રૂપિયા. એટલે ત્યાં ખાલી જગ્યા એટલે કે બોક્સમાં 236 રૂપિયા મૂકવાનું. પાંચમી લીટી, માખણ ઉપર કેન્દ્રનો દર. હવે સીધું માખણ લીધું. માખણ ઉપર કેન્દ્રનો દર કીધો. કેન્દ્રનો દર એટલે સીજીએસટી. કેટલા ટકા? 6%. એટલે બોક્સમાં 6%. અને રાજ્યનો દર પણ 6%. બંને મળીને જીએસટીનો દર પૂછ્યો છે, રૂપિયા નથી પૂછ્યા. તો 6 વત્તા 6 એટલે બોક્સમાં શું આવે? 12%. પછી આપણને એમાં કંઈ પૂછ્યું નથી. પૂછ્યું હોય તો એ પ્રમાણે જવાબ આપણે લખવાનો. કુલ કર પૂછ્યો હોય તો 7.5 વત્તા 7.5 એટલે 15. અને કુલ રૂપિયા પૂછ્યા હોય કિંમત, માખણની કિંમત, તો 140 રૂપિયા એવું પણ એ પૂછ્યું નથી. હવે એને આધારે નીચે શું કીધું જુઓ. એક બાળક પૂછે છે આદિત્ય નામનું કે બ્રેડ પર જીએસટીનો દર કેટલા ટકા છે? 0%. તેમજ દરેક વસ્તુ પર કેન્દ્ર અને રાજ્યના કરનો દર સરખો છે. એટલે કે આના પરથી આપણને શું ખબર પડી કે બ્રેડ પર બંને સીજીએસટી ને એસજીએસટી 0% છે. તેમજ બધી વસ્તુમાં તમને મેં પહેલાં જ કીધું એમ સીજીએસટી અને એજીએસટીનો દર સરખો છે. વસ્તુ પ્રમાણે જીએસટીના દર જુદા જુદા છે. જેમ કે કોઈના 0 છે, કોઈના 2.5 વત્તા 2.5 જીએસટી કીધું છે એટલે બેવનો થાય સરવાળો. તો કોઈનું 2.5 વત્તા 2.5 એટલે 5, કોઈનો 6 વત્તા 6 એટલે 12, કોઈનામાં 9 વત્તા 9 એટલે 18 અને કોઈનામાં 14 વત્તા 14 એટલે 28% છે. તો આ રીતે દરેક વસ્તુ પરના જીએસટીના કર સરકાર દ્વારા નિશ્ચિત કરવામાં આવે છે. અને એને આધારે હવે આપણે એક બિલનો નમૂનો જોવાનો છે અને એના ઉપરથી કિંમત ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો એ નમૂનો જરા જોઈ લઈએ આપણે પેજ નંબર 83 પર. અને એ નમૂનાને આધારે ખાલી જગ્યા પૂરીને તમને હું ફોટો મોકલાવીશ એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. તો હવે તમને પેજ નંબર 83 બતાવું એટલે એમાં બિલનો નમૂનો જુઓ અને એ જવાબ એમાં બતાવી દઉં છું ઝડપથી એટલે તમને ખબર પડે. તો એ નમૂનામાં ખાલી જગ્યા પૂરો અને એને આધારે લખો. તો જુઓ, સેવા કર બિલનો નમૂનો ક્યાંનો છે? આહાર સોનેરી, ખેડ, શિવાપુર, પુણેનો. ઇન્વોઇસ નંબર, હવે જો આમાં ઇન્વોઇસ નંબર 58 લખેલો છે. એડ્રેસ છે, ઈમેલ આઈડી છે, ઇન્વોઇસની ડેટ 25 ડિસેમ્બર છે, એનો જીએસટીઆઈએન નંબર પણ લખેલો છે એટલે બધું આવી ગયું. હવે તમારા બિલના નમૂનામાં જુઓ, એમાં એસએ કોડ લખેલો છે. HSN નથી લખ્યું. કેમ? કારણ કે કોઈક વસ્તુ જે હોય તમને પાછળ આપેલું છે કે SAC કોડ એટલે શું? તો કે વસ્તુ પ્રમાણે સેવાઓનું વર્ગીકરણનો વિશિષ્ટ ક્રમાંક છે. સર્વિસ એકાઉન્ટિંગ કોડ એટલે એને વસ્તુ પ્રમાણે જે સેવા આવતી હોય એનો વર્ગીકરણનો વિશિષ્ટ ક્રમાંક છે. એટલે કોઈનામાં HSN કોડ હોય અને કોઈનામાં SAC કોડ હોય. એ વસ્તુના વર્ગીકરણ પ્રમાણે છે. એની ડિટેલમાં આપણે બહુ જવાનું નહીં, ખાલી આપણે જોવાનું શું લખ્યું છે. HSN લખ્યું છે કે SAC. પછી ફૂડ આઇટમ એટલે એમાં બધી ખાવાની વસ્તુ છે. ક્વોન્ટિટી QTY એટલે ક્વોન્ટિટી એટલે કેટલી લીધી. પછી રેટ એટલે એનો ભાવ છે. પછી ટેક્સેબલ એમાઉન્ટ એટલે એ આપણે કેટલા ચૂકવવાના છે ટેક્સેબલ એમાઉન્ટ.
પછી CGST અને SGST એમાં આપણને ખાલી જગ્યાઓ આપી છે. તો ચોપડીમાં જુઓ, જ્યાં જ્યાં ખાલી જગ્યા છે તે ત્યાં મેં જવાબ લખ્યો છે. કેવી રીતે ગણ્યું એ જુઓ. તો પહેલું છે કોફી, જેનો SSE કોડ છે 9963. એ પ્રમાણે ત્રણેયનો સેમ જ કોડ છે, કારણ કે આ ખાવા પીવાની વસ્તુ છે. કોફી, મસાલા ટી અને મસાલા ડોસા. હવે ક્વોન્ટિટી, એક કોફીનો ભાવ છે 20 રૂપિયા, તો ટેક્સેબલ એમાઉન્ટ 20 રૂપિયા એક જ લીધી છે આપણે. ભાવ 20 રૂપિયા એટલે એક કોફીનો જ હોય, એ ગ્રામ પર ન હોય, અને આપણે એક જ લીધી એટલે 20 રૂપિયા. હવે CGST કેટલા ટકા આપ્યું? 2.5%. એટલે કે 100એ 2.5, તો 20એ કેટલા? 100એ 2 રૂપિયા 50 પૈસા, તો 20 રૂપિયા પર કેટલા? તો એ ગણવાનું. એટલે આપણને ફક્ત 0.50 રૂપિયા એટલે કે 50 પૈસા CGST. તો સેમ SGST પણ 2.5%, એટલે સેમ 0.50 જ લાગે. આપણે આગળ પણ જોયું કે CGST અને SGSTનો દર સેમ હોય એટલે સેમ જ 0.50 રૂપિયા આવશે. બરાબર. પછી આગળ હવે મસાલા ટી કેટલી લીધી? એક જ. એનો ભાવ છે 10 રૂપિયા, એટલે એમાઉન્ટ પણ 10 રૂપિયા જ. હવે એનો પણ એમાં તમને શું આપ્યું છે ચોપડીમાં જુઓ, સીધો SGSTનો દર આપ્યો છે, બાકી ત્રણે ખાલી જગ્યા. તો જેટલો SGSTનો દર હોય CGSTનો પણ એટલો જ હોય, એટલે 2.5% લખ્યું. હવે 100એ 2.5, તો 10 રૂપિયા પર કેટલું? એટલે પાછું એ ગણવાનું. તો 0.25 રૂપિયા એટલે શું? 25 પૈસા થયા ને, 0.25. તો બેવના ટકા સેમ એટલે CGST કેટલા? 0.25 જ આવે. એટલે એ જવાબ મળી ગયો. આ બધી ખાલી જગ્યા થઈ ગઈ. હવે નીચે મસાલા ડોસા કેટલા લીધા? 2. ભાવ શું આપ્યો? રેટ 60 રૂપિયા, એટલે કે એકનો ભાવ 60, તો બેનો ભાવ કેટલો થાય? 120 રૂપિયા. બરાબર. એમાં આપણને પહેલી ખાલી જગ્યા આપી 2.5%. 100એ 2.5, તો 120એ કેટલા? ગણતરી કરવાની. તો કેટલા રૂપિયા આવે? 3. હવે જેટલું CGST હોય એટલું જ SGST, એટલે ત્યાં ખાલી જગ્યામાં 2.5%, અને અહીંયા 3 રૂપિયા એટલે SGST રૂપિયા પણ 3. બરાબર. તો કુલ એમાં આપણને કેટલા રૂપિયા? તો આટલું લીધું જે પણ વ્યક્તિ ગયું હશે, કોઈ એક વ્યક્તિનું આ બિલ છે, તો કેટલા રૂપિયા થયા ટોટલ? તો જુઓ, જ્યાં જ્યાં ખાલી જગ્યા આપી, તો પહેલાં તો ટેક્સેબલ એમાઉન્ટ કેટલી થઈ? 20 + 10 એટલે 30, 120 + 30 એટલે કુલ 150 રૂપિયા. હવે CGST એટલે કેન્દ્રનો દર કેટલો? તો 0.50, 0.25 અને 3.00, એટલે કે 3 રૂપિયા 75 પૈસા કેન્દ્રનો દર. સેમ સરવાળો અહીંયા, એટલે રાજ્યનો દર પણ 3 રૂપિયા 75 પૈસા. એટલે બેવનો 3 રૂપિયા 75 પૈસા, 3 રૂપિયા 75 પૈસા, એટલે કુલ કેટલા થાય? 7 રૂપિયા 50 પૈસા. તો કુલ કેટલા ચૂકવશે? 150 વત્તા 3.75 વત્તા 3.75, એટલે કુલ 157.50 રૂપિયા ચૂકવવામાં આવશે. એટલે આ આપણે બરાબર જોવાનું છે. અને એના માટે તમને પાછળ 2 લીટી આપી છે. એમાં કોઈ એક બાળક પૂછે છે કે વસ્તુ બિલમાં HSN કોડ લખ્યું છે, જ્યારે સેવા બિલમાં, એટલે 2 વસ્તુ અલગ છે. પેલું વસ્તુ બિલ હતું અને આ સેવા બિલ. કોને સેવા બિલ કહેવાય? ખાવા પીવાની વસ્તુઓ જ્યારે લેવાય તો એને સેવા બિલ કહેવાય. તો જુઓ, કોફી, ચા, મસાલા ડોસા વગેરે વગેરે સેવા બિલ. તો એનું વર્ગીકરણ અલગ હોય અને એનો GST પણ અલગ હોય. તો એમાં SAC કોડ હોય, અને વસ્તુ હોય HSN હોય તો એનો કોડ અલગ હોય છે. તો એ પ્રમાણે આપણે 2 બિલના નમૂના જોયા. તમને ફોટા મોકલાવી દઈશ, એટલે તમારે ખાલી જગ્યામાં જોવાનું. અને જો તમને ગણતરીમાં ખબર ન પડે ટકા કેવી રીતે, નેક્સ્ટ ટાઈમ મને કહેજો, એટલે તમને કેવી રીતે ગણાય એ પહેલાં સમજાવીશ, અને પછી આગળ જોઈશું. કારણ કે નહીંતર તમને આની ગણતરી આવડશે નહીં. બસ આજે આટલું જ. થેન્ક યુ.